السلام علیکم۔ آج کل جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس سے زیادہ مسلمان حکمرانوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ بڑی مجرمانہ غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نبرد دعویٰ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یکجہتی دے تاکہ ہم یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے لیے مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہمارے لیے کتنا مقدس ہے، کتنا اہم ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو سنیے، ایک اسکالر، ایک عالم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے، اور یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے لیے احتجاج کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کریں، کیونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ تو مجرمانہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی عیاشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور عربوں کا حال آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں، دیکھیں اور شیئر کریں اور اپنا حصہ ملائیں تاکہ جو ہے ہم اس کی آزادی کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ شکریہ۔ دیکھیں نا، دنیا میں تنازع تو ہوتے ہیں نا، کشمیر تنازع ہے، ایریٹیریا میں تنازع ہوتا تھا، بہت عرصہ ہو گیا سنتے آئے ہیں، وہاں بھی کوئی تنازع، کسی اور جگہ بھی تنازع ہو سکتا ہے۔ آیا کشمیر فلسطین بھی ایسے ہی تنازع میں سے ایک تنازع ہے؟ تو بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ایسا تنازع نہیں ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ اللہ کا خاص علاقہ ہے، جیسے بیت اللہ ہے نا، حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر کی زمین باقی دنیا کی زمین کی طرح نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں نا یہ بات؟ ایمان ہے نا آپ کا اس بات کے اوپر؟ یہ اللہ کا مرکز ہے دنیا میں توحید کا، اور دوسرا بڑا مرکز کہاں پہ ہے توحید کا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو مراکز بنائے تھے نا، ایک حجاز میں اور دوسرا فلسطین میں۔ تو یہ در حقیقت ان کا تعلق، ان کی نسبت کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس ارض فلسطین کے بارے میں الذی بارکنا حولہ کے بھی الفاظ آئے ہیں، اور یہاں پہ الفاظ آئے ہیں المقدسۃ التی، وہ زمین جس کو ہم نے مقدس کر دیا، یعنی باقی زمین اور طرح کی زمین ہے، ارض فلسطین اور طرح کی زمین ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ زمین کے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہ عام زمین نہیں ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے یوں رکھوں، جیسے یہ ملک ہے ہمارا پاکستان، یہ ہمارا ملک ہے، اس پاکستان کے اوپر امریکہ کا ایک سفارت خانہ بھی ہے ہمارے زمین پر، لیکن سفارت خانہ امریکہ کا ہے، انڈیا کا بھی ہے اور ملکوں کا بھی ہے۔ زمین ہماری ہے، لیکن جو زمین ہم نے سفارت خانے کو دے دی وہ حصہ وہاں پہ قانون کس کا نافذ ہوگا؟ امریکہ کا۔ وہ ہمارا قانون نہیں نافذ ہوگا وہاں پہ۔ جب ایک آدمی، ہمارا مجرم، امریکی سفارت خانے کے دروازے سے اندر چلا جائے گا، گویا وہ امریکہ پہنچ گیا۔ اب امریکی سفیر کی مرضی ہمارے حوالے کرے یا اسے امریکہ بھیج دے، ہم اسے نہیں، اس پر ہمارا حکم نہیں لاگو ہوگا جب تک کہ وہ ہماری زمین پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے بیت اللہ شریف ہو یا بیت المقدس ہو، یہ اللہ کے سفارت خانے ہیں زمین کے اوپر، یہ توحید کے مراکز ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے یہ گھر الاٹ ہوں گے اللہ کے نمائندے کو، اللہ کے سفیر کو۔ اور اللہ کا آخری سفیر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جناب یہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سفیر ہیں، اور اس نسبت سے زمین کے اوپر وہ تمام مقدسات اور تمام تبرک والے چیزیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں، وہ در حقیقت اس کے کسٹوڈین محمد الرسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا محمد الرسول اللہ کو آسمان پر لے جانے کا، معراج کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ حضور رہتے تھے، مکے میں۔ تو آسمان پہ جانا تھا تو مکے سے جانا چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلایا، لے گئے مسجد اقصیٰ، ارض فلسطین، اور ارض فلسطین سے اٹھا کے آسمان پر لے کے گئے۔ یہ زمینی سفر کیوں کروایا اللہ نے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آسمانی سفر کا ذکر ہی نہیں ہے۔
जो अल्लाह ने जिक्र किया वो जमीनी सफर का जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये मस्जिद अक्सा कहाँ है? ये अर्ज़ फलस्तीन में है। तो अल्लाह वहां पे क्यों ले गए? कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। क्या क्या निशानियां दिखाई हमें नहीं मालूम, लेकिन जो निशानी हमें मालूम है, जो बताई गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई, वो निशानी क्या है कि उस मस्जिद अक्सा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुसल्ले पे खड़ा किया गया है। और बाकी तमाम नबी, वो नबी कौन थे जो उससे पहले इस मुसल्ले पर खड़े होते रहे, वो सारे मुसल्ले, वो उस मुसल्ले को छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इक्तिदा में खड़े हो गए। इसका क्या मतलब है? उन्होंने हुजूर की इमामत को कबूल कर लिया, यानी अब उस मस्जिद के मुतवल्ली भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करार पा गए। अब इस एतबार से देखें कि हुजूर के जाने के बाद उसकी तवल्लियत किसके पास जाएगी? हुजूर की उम्मत के पास जाएगी। कुरान का वारिस कौन बनाया? अल्लाह ने। किसको बनाया? अल्लाह का कलाम है ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतरा है ना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद इस किताब का वारिस अल्लाह ने किसको बनाया? मुसलमानों को बनाया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपनी किताब का वारिस बना दिया अपने बंदों में से उनको जिनको हमने चुन लिया, जिनको हमने मुस्तफा कर लिया, उम्मत मुस्तफा हो गए, जो उनको अपनी किताब का वारिस कर दिया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हर वो शय जिसका ताल्लुक हदायत के साथ है, जिसका ताल्लुक अल्लाह की निस्बत से उनके साथ जुड़ा है, उसका वारिस हुजूर की उम्मत हो गई। इस रोशनी में आप देखें तो बैतुल मुकद्दस का मसला अरबों का मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मसला फलस्तीनियों का मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मसला उम्मत मुस्तफा का मसला है। यह मैंने इतनी तफसील आपके सामने क्यों रखी? आज उसे अरबों का मसला बना के पेश किया जा रहा है, आज उसे फलस्तीनियों का मसला बना के पेश किया जा रहा है। ये मगालता है भाइयों, ये दजल है, ये फरेब है जो हमारे हुक्मरान हमें दे रहे हैं। दो रियासती हल, ये दो रियासती हल क्या है? अगर यहूदी फलस्तीनियों की आजाद रियासत को तस्लीम कर लें, हम यहूदियों की रियासत को तस्लीम कर लेंगे, यानी बैतुल मुकद्दस पर उनका कब्जा तस्लीम कर लेंगे। ये दो रियासती हल हो गया ना। बैतुल मुकद्दस पर हक उम्मत मुसलमा का, मैं आप हमारे सारे मौलवी जमा होकर ये हक यहूदियों को तफवीज नहीं कर सकते। ना मुफ्ती आजम कर सकते हैं, ना इमाम काबा कर सकते हैं, ना कोई हुक्मरान कर सकता है। ये उस उम्मत की विरासत है, इसलिए कि ये अल्लाह के दीन से इसका ताल्लुक है, इसकी निस्बत अल्लाह के साथ है, इसको हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे अरब हुक्मरान यहूदियों के साथ मिल जाएं, उनके साथ इत्तेहाद कर लें, तब भी किसी बाउसूल मुसलमान के लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि वो यहूदियों का यह हक तस्लीम कर ले। हम छुड़ा नहीं सकते, कब्जे उनके में है। ये दो बातें अलग-अलग हैं। किसी ने आपके प्लाट के ऊपर कब्जा कर लिया है, बड़ा बदमाश, आप नहीं छुड़ा सकते उससे। तस्लीम कर लेना उसका कब्जा एक दूसरी बात है, छुड़ा लेना एक अलग बात है। कम से कम दिल से तस्लीम तो ना करें ना। इतनी बेगैरती पे तो बंदा ना उतर आए कि ठीक है जी आपने कब्जा कर लिया तो आप ही का हुआ। एक जिसे कहते हैं कम से कम अंदर कोई थोड़ा बहुत एहतजाज हो, कोई गैरत ईमानी हो, जिसे कहा गया ना कि आपने कोई बुराई देखी तो कम तरीन दर्जा यह है कि दिल में उसे बुरा जाने, ये कम तरीन दर्जा है। तो अगर यहूदियों ने कब्जा कर लिया तो उसे तस्लीम करने का मतलब यह है कि मैं दिल से राजी हो गया हूं, आपका कब्जा मुझे तस्लीम है। ये तो फिर ईमान आखिरी दर्जे से भी खत्म हो गया। वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बत खरदल, फिर तो अब राई के दाने के बराबर भी बाकी नहीं रहा। तो ये बात समझ लीजिए, ये अपने लोगों को भी समझाने की जरूरत है। सऊदी अरब तस्लीम करता है तो करे, शाम करता है तो करे, अरब अमारात करते हैं तो करें। ये मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पर है, इस मुल्क के हुक्मरानों को फलस्तीन को तस्लीम नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और किबला अव्वल की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस तरह की और बहुत सारी बातें हम आपके लिए ले आएंगे, अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे। हमारा चैनल वी लॉगरिथम विद KJ लाइफ
شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس کیجیے. تھینک یو ویری مچ.